So today is 7th October. Our topic is ionic equilibrium, and in that we study. Today we study about the Bronsted-Lowry acid-base theory. Second is the Lewis acid-base theory, and third is the amphoteric nature of water. Yesterday we were seen about the Arrhenius acid-base theory. So according to Arrhenius concept, acid is that substance which in aqueous solution produces hydrogen ion as positive ion, and base is that substance which in aqueous solution produces hydroxyl ion as negative ion. Now there are certain limitations of Arrhenius acid-base theory. First limitation of Arrhenius acid-base theory is that it is applicable only to the aqueous solutions of the substances and not in the other solutions or in the other form. It only explains acidic or basic character of the substance in water solution only. So therefore it fails to explain the acid-base nature of all the substances. Secondly, there are some substances which does not contain OH group, but they act as base. They act as a base. For example, sodium carbonate or ammonia, they do not contain OH group, or when they dissolve into water, they do not produce OH group, OH minus group or hydroxyl group, but they shows the basic character, or they are the bases. So these are the limitations of Arrhenius acid-base theory. So to overcome the limitations of Arrhenius acid-base theory, another concept is introduced to explain the definitions of acid-base, and that is the Bronsted-Lowry acid-base theory. Now this Bronsted-Lowry, when define the definitions of acid and base, it put one concept, and that is the proton. So according to him, those substances are, according to Bronsted-Lowry concept, acid is that substance which donates proton, and proton it is nothing but it is the H plus ion. H plus ion is called proton. So those substances, whether it may be ion or molecule, donates proton, that is acid. So therefore we can say that proton donor are called acids, and those substances gains proton, they are called base according to Bronsted-Lowry acid-base concept. So proton acceptor, substances which are proton acceptor, they are the base according to Bronsted-Lowry acid-base theory. We take now one example. For example, when the reaction takes place between the HCl and H2O. So in this reaction, HCl donates proton to the water, or you can say that water accepts proton from the HCl. So when HCl donates proton to the water, then we can say that HCl is acid, and water accepts proton from the HCl, therefore we can say that water is base. Now in this chemical reaction take place, and when the chemical reaction take place, at that time when this water accepts proton from the HCl, then it is converted into H3O plus ion, that is called hydronium ion, and when HCl donates proton to the water, then its remaining part is the chloride ion, that is the Cl minus ion. So here this is called acid 1 and this is called base 2. This is called base 1 and this is called acid 2. Now in the forward reaction, म्हणजे या प्रमाणे जेव्हा रिएक्शन होईल तेव्हा HCl ऍसिड राहील, वॉटर बेस राहील, कारण HCl प्रोटॉन डोनेट करतो, वॉटर प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो, म्हणून हा बेस. नंतर रिएक्शन झाल्यानंतर हे प्रॉडक्ट्स मिळतात. या प्रॉडक्ट्सची जर तुलना केली आपण या दोन स्पेसिसची, तर हा हायड्रोनियम आयन जो आहे तो याला प्रोटॉन डोनेट करतो,
क्लोराईड आयनला किंवा क्लोराईड आयन प्रोटॉन घेतो आणि त्यामुळे या साईडला किंवा रिॲक्शन जेव्हा या डायरेक्शन मध्ये होते तेव्हा बघा ही फॉरवर्ड रिॲक्शन आहे, ही बॅकवर्ड रिॲक्शन आहे. तर बॅकवर्ड रिॲक्शन होत असताना हायड्रोनियम आयन याला प्रोटॉन देतो म्हणून हा ऍसिड राहील, हा प्रोटॉन घेतो म्हणून हा बेस राहील. तर याला ऍसिड 2 म्हणता येईल आणि हा बेस 2. तर अशा प्रकारे यामध्ये ऍसिड बेस च्या डेफिनेशन्स आपल्याला डिफाइन करता येतात अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थेअरी. आता याच्यामध्ये जो सबस्टन्स प्रोटॉन देतो, प्रोटॉन दिल्यानंतर त्याचा उरलेला पार्ट जो असतो तो बेस राहतो. जसं HCl ने प्रोटॉन दिल्यानंतर याचा उरलेला पार्ट जो आहे तो क्लोराईड आयन राहतो आणि म्हणून ऍसिड 1 बेस 1 ही एक पेअर फॉर्मेशन होते. वॉटर जेव्हा याच्याकडून प्रोटॉन घेतो, प्रोटॉन घेतल्यानंतर याचं कन्व्हर्सन हायड्रोनियम आयन मध्ये होते. हायड्रोनियम आयन क्लोराईड आयनला प्रोटॉन देतो आणि म्हणून या रिॲक्शन मध्ये बेस 2 आणि ऍसिड 2 यांची ही एक पेअर तयार होते. आता या पेअर मध्ये बघा HCl आणि Cl मायनस मध्ये HCl आणि Cl मायनस ही एक पेअर तयार होते आणि दुसरी पेअर तयार होते H3O प्लस आणि वॉटर. तर याच्यामध्ये हा ऍसिड 1 आहे, हा बेस 1 आहे. तर ऍसिड 1 बेस 1 यांची एक पेअर तयार झाली. नंतर हा ऍसिड 2 आहे आणि हा बेस 2 आहे. तर ही दुसरी पेअर फॉर्मेशन झाली. तर ह्या ज्या पेअर्स फॉर्मेशन होत आहेत ऍसिड 1 बेस 1 किंवा ऍसिड 2 बेस 2 याला म्हणतात ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर. याला म्हणतात ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर. आता हे ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर म्हणजे काय, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम. तर हायड्रोनियम आयन आणि वॉटर यांची तुलना केली तर हायड्रोनियम आयन मध्ये प्रोटॉन असतो, वॉटर मध्ये प्रोटॉन नसतो. मीन्स दिस पेअर डिफर बाय प्रोटॉन. किंवा HCl आणि Cl मायनस यांची जर तुलना केली आपण तर HCl मध्ये हा H म्हणजे प्रोटॉन आहे, क्लोराईड आयन मध्ये प्रोटॉन नाही आहे आणि यांच्यामध्ये फरक कशामुळे आहे, प्रोटॉन मध्ये आहे. सो द ऍसिड बेस पेअर विच डिफर ओनली बाय द प्रोटॉन दॅट इज कॉल्ड ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर. कधी कधी याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारतात व्हॉट इज ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर आणि अशा प्रकारची रिॲक्शन दिलेली असते. त्या रिॲक्शन मध्ये ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर्स आयडेंटिफाय करा अशा प्रकारचा प्रश्न असतो. So in this way, in this reaction, there are two acid-base conjugate pairs and they differ only by the presence of proton. तर याच्यामध्ये अशा प्रकारे आपल्याला ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस पेअर, ऍसिड बेस थेअरी मध्ये ऍसिड म्हणजे काय, बेस म्हणजे काय ते आपण पाहिला आणि ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर्स कसे तयार होतात, त्यांच्यामध्ये डिफरन्स कशामुळे येतो ते आपण याच्यामध्ये पाहिला. दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला याच्यामध्ये देता येईल. जसं फॉर एक्झाम्पल वॉटर आहे, वॉटर लिक्विड आणि अमोनिया आहे NH3. यांच्यामध्ये दोघांमध्ये केमिकल रिॲक्शन झाल्यानंतर हा वॉटर जो आहे तो प्रोटॉन याला देतो किंवा हा अमोनिया याच्याकडून प्रोटॉन घेतो. घेतल्यानंतर वॉटरचं कन्व्हर्सन हायड्रोनियम आयन मध्ये होते. वॉटरचं कन्व्हर्सन OH मायनस आयन मध्ये होईल आणि अमोनियाचं कन्व्हर्सन NH4 प्लस मध्ये होईल अमोनियम आयन मध्ये. आता याच्यामध्ये वॉटर प्रोटॉन देतो म्हणून हा ऍसिड 1 राहील आणि याने प्रोटॉन दिल्यानंतर याचा उरलेला भाग हा OH मायनस आयन असतो म्हणून हा बेस 1 राहील. अमोनिया प्रोटॉन घेतो म्हणून हा बेस 2 राहील. अमोनियम आयन जेव्हा OH मायनस आयन सोबत कंबाईन होतो तेव्हा हा प्रोटॉन देतो याला OH मायनसला आणि रिॲक्शन या डायरेक्शन मध्ये होते. म्हणजे या साईडला किंवा या डायरेक्शन मध्ये जेव्हा रिॲक्शन होईल तेव्हा अमोनियम आयन जो आहे तो ऍसिड 2 राहील. तर अशा प्रकारे अमोनियम आयन आणि अमोनिया ही ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर होईल आणि वॉटर आणि OH मायनस आयन ही दुसरी ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर होईल. तर अशा प्रकारे रिॲक्शन दिलेली असते आणि त्यामध्ये ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर्स आयडेंटिफाय करा अशा प्रकारचा प्रश्न याच्यामध्ये असतो. सो यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय द ऍसिड बेस कॉन्जुगेट पेअर्स. आता याची डेफिनेशन पाहिली आपण, एक्झाम्पल्स पण पाहिले. आता याच्यामध्ये पुन्हा हे जे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थेअरी जी आहे ही सगळ्या सबस्टन्सेसला अप्लिकेबल होत नाही, कारण ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थेअरी गिव्ज
more weightage to the proton acceptor or to the proton donor substances. There are some substances which does not contain proton, but they show the acid character or the base character. So again, there are some limitations of this theory. So to overcome the limitations of this theory, another concept of acid base is to be introduced, that is the Lewis acid base theory. According to Lewis acid base theory, now this Lewis acid base theory explains the acidic or basic character of negatively charged ions or positively charged ions or any type of neutral molecule, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असो किंवा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल असो, त्याचं ऍसिड बेस जे प्रॉपर्टी आहे ती त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. आता याच्यामध्ये लेविस ऍसिड बेस थेअरीमध्ये पहिल्यांदा आपण यांचे डेफिनेशन्स पाहू. लेविस ऍसिड म्हणजे काय आणि लेविस बेस म्हणजे काय. व्हॉट इज द लेविस ऍसिड अँड व्हॉट इज द लेविस बेस. We take one example. For example, this is boron trifluoride. बोरान ट्रायफ्लोराइडचं स्ट्रक्चर आपल्याला याप्रमाणे तयार करता येते. याच्यामध्ये बोरान ॲटम जो आहे, इट इज सराउंडेड ओनली बाय 3 covalent bonds, means its octet is incomplete, it is electron deficient. So this boron trifluoride, when combines with or when reacts with ammonia, now in ammonia there is इलेक्ट्रॉन पेअर ऑन द नायट्रोजन ॲटम. याला म्हणतात लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पण म्हणता येईल आपल्याला, किंवा पुस्तकामध्ये तुमच्या दिलेलं आहे शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस नायट्रोजन कंटेन दिस पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता याचा ऑक्टेट कम्प्लीट आहे अमोनियाचा. अमोनियामध्ये हा जो नायट्रोजन ॲटम आहे याचा ऑक्टेट कम्प्लीट आहे, कारण इट इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स. 3 कोव्हॅलंट बॉन्डचे 6 इलेक्ट्रॉन आणि ही एक पेअर. तर अमोनिया आणि बोरॉन ट्रायफ्लोराइड यांच्यामध्ये जेव्हा केमिकल रिएक्शन होते तेव्हा दिस नायट्रोजन ॲटम donates electron pair to this boron atom, and then there is formation of another new bond, and that bond is called coordinate bond. नायट्रोजन आणि बोरॉन यांच्यामध्ये हा नवीन प्रकारचा बॉन्ड फॉर्मेशन होतो आणि याचं स्ट्रक्चर जे आहे किंवा केमिकल रिएक्शन झाल्यानंतर हे आपल्याला याप्रमाणे रिप्रेझेंट करता येते. तर याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि बोरॉन यांच्यामध्ये हा जो बॉन्ड आहे त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बॉन्डचे प्रकार माहित आहेत तुम्हाला, आयनिक बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटॅलिक बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड या प्रकारे. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कसं तयार होतो, तर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होत असताना फक्त एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करते. तर जी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करते आणि जी इलेक्ट्रॉन पेअर घेते त्यांच्यामध्ये या प्रकारे बॉन्ड फॉर्मेशन होतो आणि हा बॉन्ड जो आहे तो या प्रकारचे एरोने इंडिकेट करतात. आता याचं जे हेड आहे ते बोरॉनकडे आहे, कारण हा नायट्रोजन बोरॉनला इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो. तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये हा जो अमोनिया आहे, तर याच्यामध्ये अमोनियाला लेविसचं ऍसिड याला म्हणता येईल. दिस इज लेविस ऍसिड अँड दिस इज कॉल्ड लेविस बेस. तर याच्यावरून आपल्याला म्हणता येईल दोज सबस्टन्सेस डोनेट्स share pair of electron to the another substances, they are called Lewis base, and those substances accepts the electron pair from the another substances, they are called Lewis acid. So therefore we can say that Lewis acids are electron pair acceptors. These are the electron pair acceptors, and these are the Lewis bases are इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर जे इलेक्ट्रॉनची पेअर डोनेट करतात ते बेस लेविसच्या नुसार, जे इलेक्ट्रॉनची पेअर एक्सेप्ट करतात ते ऍसिड्स अकॉर्डिंग टू लेविस कन्सेप्ट. तर अशा प्रकारे लेविसच्या ऍसिड्स आणि लेविसच्या बेसची डेफिनेशन आपल्याला डिफाइन करता येते. आता जेवढे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असतात ते सर्वचे सर्व इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतात, म्हणजे त्यांचा ऑक्टेट इनकम्प्लीट असते आणि म्हणून ऑल पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड्स अँड ऑल निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लेविस बेस. जेवढे काही निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स असतात ते सर्व इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करण्याची टेंडन्सी त्यांची असते, अँड दॅट्स वाय दे आर द लेविस बेस. फॉर एक्झाम्पल
जसं तुम्हाला म्हणता येईल क्लोराईड आयन आहे किंवा कोणतेही निगेटिव्हली चार्ज आयन्स OH मायनस आयन आहे. तर हे सर्व या डेव्हिसचे बेसिस आहेत. जसं H+ आयन आहे, NH4+ आयन आहे, सर्व पॉझिटिव्हली चार्ज किंवा जेवढे मेटल आयन्स असतात ते सर्व पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असतात. तर दे आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लेविस ऍसिड. नंतर न्यूट्रल मॉलिक्युल्स, जसं आता बोरॉन ट्रायफ्लोराइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे. तर ज्या न्यूट्रल मॉलिक्युल्स मध्ये सेंट्रल ॲटमचा ऑक्टेट इनकम्प्लीट असतो तर ते इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतात. आणि जेवढे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट न्यूट्रल मॉलिक्युल्स असतात किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असतात ते सगळे लेविसचे ऍसिड्स असतात. अँड जेवढे न्यूट्रल मॉलिक्युल्स ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची पेअर ही डोनेट केली जाते, जसं फॉर एक्झाम्पल जसं अमोनिया आहे किंवा वॉटर आहे. वॉटरमध्ये या ऑक्सिजनवरती 2 इलेक्ट्रॉन पेअर असतात. तर हा ऑक्सिजन आपली इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो आणि म्हणून हा लेविसच्या कन्सेप्टनुसार लेविसचा बेस राहील. किंवा जेवढे काही अमाइन्स आहेत, अमाइन्स फॉर एक्झाम्पल CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, NH2 इथाइल अमाइन आहे. या इथाइल अमाइन मध्ये नायट्रोजन वरती ही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते. तर हा इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो आणि म्हणून हा लेविसच्या बेसचं एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला परीक्षेमध्ये कधी कधी याच्यावरती 4 एक्झाम्पल्स देतात आणि त्यापैकी लेविसचं ऍसिड कोणता आहे आणि लेविसचा बेस कोणता आहे ते आयडेंटिफाय करा, या प्रकारचे प्रश्न विचारतात. तर इन दिस वे द लेविस ऍसिड बेस थेअरी इज देअर. त्यांचे डेफिनेशन्स विचारतात एक्झाम मध्ये. डिफाईन लेविस ऍसिड अँड लेविस बेस विथ सुटेबल एक्झाम्पल. एक 2 एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला ते एक्सप्लेन करा म्हणतात. नंतर आपल्याला बघायचं आहे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. वॉटर हे एम्फोटेरिक नेचर असते किंवा म्हणजेच काय, तर वॉटर हा ऍसिडचं पण काम करते आणि बेसचं पण काम करते आणि म्हणून याला एम्फोटेरिक म्हणतात. आता हा वॉटर ऍसिड केव्हा ऍक्ट होतो आणि बेस केव्हा ऍक्ट होतो ते आपल्याला एखाद्या केमिकल रिॲक्शनवरून केमिकल रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्या केमिकल रिॲक्शन्स वरून एक्सप्लेन करता येईल. सो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर किंवा कोणताही केमिकल सबस्टन्स जसं ॲल्युमिनियम ऑक्साईड आहे हे सुद्धा एम्फोटेरिक आहे. तर द सबस्टन्स विच ऍक्ट्स as an acid as well as base depending upon another reacting substance, nature of another reacting substance, that is called the amphoteric nature. So when water take part in the chemical reaction, it has tendency to act as an acid as well as base depending upon the chemical nature of another substance. So with the help of chemical reactions we can explain the amphoteric nature of water. So first we explain water acts as base or water acts as an acid. वॉटर ऍसिड केव्हा होतो, तर समजा वॉटरची केमिकल रिॲक्शन आपण अमोनिया सोबत केली. वॉटरची केमिकल रिॲक्शन अमोनिया सोबत जर केली आपण, तर यांच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होत असताना वॉटर प्रोटॉन या नायट्रोजनला डोनेट करतो आणि डोनेट केल्यानंतर NH3 चं कन्व्हर्सन NH4 मध्ये होते आणि H2O चं कन्व्हर्सन OH मायनस आयन मध्ये होते. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कन्सेप्ट. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कन्सेप्ट नुसार हे आपल्याला एक्सप्लेन करता येते. तर वॉटर याच्यामध्ये काय राहील, ऍसिड राहील. सो व्हेन वॉटर कंबाईन्स विथ अमोनिया, अमोनियाचं नेचर हे बेसिक असते आणि म्हणून हा वॉटर जेव्हा अमोनिया सोबत रिॲक्ट होतो तेव्हा वॉटर या अमोनियाला प्रोटॉन डोनेट करतो आणि म्हणून या केमिकल रिॲक्शन मध्ये वॉटर जो आहे तो ऍसिडचं काम करेल. तर तुम्हाला हे हेडिंग द्यावं लागतं याप्रमाणे, वॉटर ऍक्ट्स एज एन ऍसिड आणि ही केमिकल रिॲक्शन लिहायची. केमिकल रिॲक्शन वरती 1 मार्क असतो, बाकी एक्सप्लेनेशन करायची गरज नाही. व्हेन वॉटर ऍक्ट्स एज बेस, वॉटर ऍक्ट्स एज बेस. नाउ व्हेन द वॉटर रिॲक्ट्स विथ HCl ऍसिड, देन आता याच्यामध्ये पण प्रोटॉन आहे, याच्यामध्ये पण प्रोटॉन आहे, दोन्हीमध्ये प्रोटॉन आहे, बट टेंडन्सी टू डोनेट प्रोटॉन of HCl is greater than the tendency to donate proton of water. So therefore when HCl reacts with water, then HCl acts as an acid because it donates proton to the water, or water accept proton from the HCl. So therefore this water is here base. Water acts as base. तर वॉटर बेस राहील आणि जेव्हा वॉटर याच्याकडून प्रोटॉन घेईल तेव्हा वॉटरचं कन्व्हर्सन हायड्रोनियम मध्ये होते आणि HCl चा उरलेला पार्ट Cl मायनस असतो आणि ही रिॲक्शन याप्रमाणे पण आपल्याला
लागतो काही. सो हिअर water is base, here water is acid. These two reactions explain the amphoteric nature of water. तर अशा प्रकारे आजचं जे सबटॉपिक्स आहेत ते आपण याच्यामध्ये पाहिलेले आहेत. नंतर याच्यानंतर उद्याला आपण या वॉटरचं आयनायझेशन कशा प्रकारे होते, त्याचा आयनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर कसं तयार होतो, त्यालाच आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वॉटर म्हणतो, तर ते पाहू.